10주년 기념 행사에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 저는 오늘 기념 행사의 사회를 맡은 13기 브라질 출신 신유현 동문이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 오랜만에 여러분들을 다시 만나 뵙게 되어서 너무 반가운데요. 네, 그런 의미에서 오늘 동문회를 시작하면서 다 함께 인사 한번 하고 시작하겠습니다. 여러분 혹시 스페인어, 포르투갈어, 불어 다 기억나시죠? 안녕을 현존으로 뭐라고 하는지 까먹은 건 아니시죠? 네, 다 아시리라 생각합니다. 그럼 제가 하나, 둘, 셋 하면 다 함께 올라 이렇게 하면서 인사를 하는 겁니다. 아시겠죠, 여러분? 아시겠나요? 네, 준비되셨죠? 자, 그럼 제가 하나, 둘, 셋 하면 다 함께 인사를 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 올라! 후! 올라. 네, 감사합니다. 이렇게 활기찬 여러분들의 모습을 보니까 저도 너무 신나는데요. 여러분들의 밝은 표정 너무 보여드리고 싶습니다. 혹시 아직 화면을 안 켜신 분이 계신다면 여러분 비디오를 켜고 가상 배경 적용하셔서 여러분의 얼굴을 반가운 사람들에게 모두 보여주시기 바라겠습니다. 네, 그럼 본격적으로 동문회를 시작해 보려고 하는데요. 여러분, 벌써 중남미 총동문회가 1주년을 맞이했습니다. 네, 지난 날을 되돌아보면 정말 하나님께서 우리 동문회를 이끄셨다는 마음이 강하게 드는데요. 오늘 참석한 여러분도 이 동문회를 통해서 이 동문회 안에 속에 흐르는 하나님의 마음과 약속을 마음속에 얻어가시길 바라겠습니다. 네, 그러면 바로 시작해 보도록 하겠는데요. 먼저 흥겨운 중남미 댄스 공연을 보시겠습니다. 여러분이 중남미에서 느끼셨던 그 뜨거운 열정과 하나 되는 기쁨을 표현한 댄스 17기 중남미 댄스 에스틸로를 큰 박수로 맞이해 주세요. 후! Gritaremos con más fuerza una vez más. Vamos a ponerle ganas. Pon tu alma, pon tus sueños a volar. Ganaremos la batalla. Brillaremos en ti, que la roca juega en ganga. Pa' este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Con movimiento. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pones sentimiento, ese cuerpo que me tiene loco. A este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. A este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La música está sonando y los cuerpos sacudiendo. No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo. La temperatura sube, zumba, zumba, sube, sube. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Yo necesito ganas, no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también. Porque yo siempre he sabido que tus besos matan, que tus promesas riman con dolor, que eres experta en robarle latidos a mi corazón. Y tú nunca juraste que saldría ileso. Ya no te atrevas a pedir perdón. Yo te confieso que no me arrepiento y aunque estoy sufriendo podría estar peor.
emoción. Tengo todo preparado para el reventón. Hey mami, sube con ganas, vendrías tu fiesta. Más tarde me llamas que la noche es nuestra. Niña, me llamas que luego hay barranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana, rumbear, saltar hasta el sol rayar. Niña, me llamas que luego hay barranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana, rumbear, saltar. Que hoy vas a probar el che chere che che chere che che chere che che chere che 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 Gustavo Lima y usted chere che che chere che che chere che che chere che 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 Gustavo Lima y usted. Me llamas que luego hay barranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana, rumbear, saltar hasta el sol rayar. Niña, me llamas que luego hay barranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana, rumbear, saltar. Que hoy vas a probar el che chere che che chere che che chere che che chere che 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 Gustavo Lima y usted chere che che chere che che chere che che chere che 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 Gustavo Lima y usted sabe bien provocar. Yo no voy a aguantar, no te vas a escapar, corazón. Hoy tú vas a probar. Che chere che che chere che che chere che che chere che 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 Gustavo Lima y usted chere che che chere che che chere che che chere che 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 Gustavo Lima y usted chere che che chere che che chere che che chere che che Gustavo Lima y usted chere che che chere che che chere che 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 Gustavo Lima y usted. Gustavo Lima y usted. 네, 감사합니다. 아주 중남미의 뜨거운 열정을 느낄 수 있는 줌바 댄스였습니다. 네, 이어서 오늘 중남미 총동문회를 위해서 기도해 주실 텐데요. 브라질 리우데자네이루 교회 최상현 선교사님께서 기도해 주시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 저 이번에 중남미 총동문회 1주년을 또 모임을 가질 수 있도록 은혜를 베풀어 주셔서 주님 앞에 감사합니다. 하나님, 저희가 중남미에서 정말 내일 이맘때라는 약속, 종이 허락하신 그 약속으로 말미암아 1년간 또 봉사활동을 통해서 또 하나님이 또 교회에 허락하신 그 사랑으로 말미암아 정말 우리가 품을 수 없는 꿈들을 꾸게 하셨고 또 우리가 가질 수 없는 행복을 가질 수 있도록 주님 해주셨습니다. 정말 그 동문회를 통해서 또 우리가 잊을 수 있는 그때 받았던 그런 사랑들, 또 삶 속에서 삶을 살면서 여러 가지 문제들이나 어려움들을 통해서 마음이 빠져 있을 수도 있고 한데 하나님 이런 동문회를 통해서 우리 마음에 또 새로운 소망을 주님 갖게 하셨고 또 이제는 동문회를 통해서 또 중남미의 복음의 꽃받침으로 이렇게 일을 할 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주신 하나님 앞에 감사합니다. 하나님 오늘 우리가 이를 가지는 이런 모임들을 통해서 다시 한번 우리 마음속에 주님이 허락하신 또 그때 주님이 우리에게 허락해 주신 또 그때의 기쁨과 또 그때의 마음을 또 다시 한번 생각할 수 있도록 주님 도우시고 또 우리 마음속에 주님으로 말미암은 또 기쁨과 또 감사를 우리 마음에 또 얻게 될 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시게 되기를 부탁을 드립니다. 하나님 오늘 총동문회에 또 참석하고 있는 또 앞으로 단기로 나갈 또 그런 학생들 한 사람 또 주님 기억해 주시고 정말 이들의 마음에도 이런 동문회를 통해서 또 새로운 마음들을 또 가질 수 있고 또 이 동문회에 흐르고 있는 또 주님 교회의 마음과 또 종의 마음을 이 시간 얻을 수 있도록 주님이 은혜를 베풀어 주시게 되기를 부탁을 드립니다. 주님께서 오늘 우리 동문회를 이끌어 주시고 또 주님 동문회를 통해서 오늘 모임을 통해서 정말 새로운 또 마음들을 가질 수 있도록 주님이 은혜를 베풀어 주시게 되기를 부탁을 드립니다. 주님 오늘 동문회를 주님이 이끌어 주시고
또 우리의 마음도 주님이 이끌어 주시게 되길 부탁을 드립니다. 감사를 드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 감사합니다. 네, 여러분 벌써 2021년이 10월의 마지막을 달리고 있는데요. 시간이 참 빠르죠. 네, 근데 올 한 해도 중남미에서 아주 놀랍고도 놀라운 역사들이, 복음의 역사들이 많이 일어났습니다. 이번 시간에는 2021 중남미 주요 소식을 다 함께 보시겠습니다. 엘라세 방송국의 대표 프로그램 중 하나인 악기 엔트레노스를 통해 올해 6월, 9월 박옥수 목사 인터뷰가 2회에 걸쳐 전 아메리카 대륙에 방영되었습니다. 엘라세 방송은 중남미 에스파뇰권 최대 기독교 방송으로 16개의 인공위성을 통해 전 세계 60개국의 방송을 송출하고 있으며 242개 지상파 TV에서 엘라스의 방송 내용을 약 6천만 가정에 전달하고 있습니다. 엘라스 방송국에서는 박옥수 목사 삶의 미션 다큐멘터리와 요한복음 강해가 무료로 방영되고 있습니다. 하나님은 중남미에 선교센터를 세우시겠다는 당신의 종의 말씀에 따라 멕시코에 시가 77만 5천 불, 한화 9억 원에 이르는 2,200평의 땅을 주셨습니다. 선교센터가 세워질 땅은 멕시코시티 중심부에 위치하고 있습니다. 이곳에는 5층 선교센터 본관과 오디토리움이 지어질 예정입니다. 그리고 지난 1일 멕시코주의 톨루카시 이투엔 기독교 기술대학에서는 멕시코 선교의 인재 양성을 위한 토지 및 건물 증여식이 열렸습니다. 이투엔 기독교 기술대학의 헤수스 총장은 10년간 무상 임대 후 계속해서 임대 기간을 늘리는 방식으로 영구적으로 선교회에 증여하고 싶다는 의사를 밝혔습니다. 증여한 토지는 대로변에 위치하여 톨루카시 중심지와 10분 거리에 인접한 곳이며 약 1,400평 규모로 현재 2층 건물에 총 24개의 교실이 공사 중에 있고 4층까지 증축할 예정입니다. 지난 8월 14일 IT에 진도 7.2의 강진이 발생했습니다. 구호와 교회 복구 공사를 위해 필요한 물품이 많았지만 대통령 피살과 지진 등 국가적 혼란으로 인해 생필품조차 구하는 것이 어려웠습니다. 하지만 복음에 들었던 은행 부지점장, 우물업체 사장, 호텔 사장을 통해 도움을 얻을 수 있었습니다. 무엇보다 기존 예배당보다 3배 더 넓은 부지에 마당이 있고 지진에도 문제없는 튼튼한 새 예배당을 얻게 되었습니다. 어려움 뒤에는 항상 축복이 있다는 하나님의 말씀에 따라 필요한 것을 미리 예비하시는 하나님의 세심한 손길을 느끼며 절망 속에서도 우리에게 축복해 주시는 하나님의 마음을 느낄 수 있었습니다. 이전부터 기쁜 소식 콜롬비아 교회와 마인드 교육에 대한 일들을 진행해오며 마인드 교육의 필요성을 인정한 콜롬비아 정부는 중남미 총괄 본부장인 임민철 목사를 콜롬비아 대통령 직속 인권 자문위원회에 마인드 교육을 위한 명예대사로 초청하였습니다. 이후 올해 4월 9일, 10일 양일간 진행된 반군 피해자의 날을 기념해 중남미 총괄본부장 임민철 목사를 주강사로 입감 제1회 컨벤션이 진행되었습니다. 이 행사에는 반군 피해자 리더들뿐만 아니라 페이스북 및 줌을 통해 많은 사람들이 참석해 이틀 동안 1,500명이 강연을 들었습니다. 반군 피해자들을 다 교육하자는 하나님의 약속대로 놀랍게 이루어지는 과정을 볼 때 콜롬비아가 마인드 교육을 통해 변화될 것이 소망스럽다며 소감을 전했습니다. 기쁜 소식 에콰도르 교회는 얼마 전 새 건물로 교회를 이전하였습니다. 시내 중심에 위치한 건물의 5, 6층으로 총 500평 크기입니다. 건물 바로 앞에 3개의 버스 전용 차로가 교차해 교통이 용이하며 주변에 7개의 대학교가 있어 많은 학생들이 새로운 IYF 센터를 통해 교회와 연결되고 복음의 일꾼으로 자라날 것을 소망합니다. 페루 기독교 목회자 협회는 스페인으로부터 독립 200주년을 맞이하여 박옥수 목사 초청 기념 예배를 드렸습니다.
준, 페이스북, 유튜브를 통해 방송된 이 행사에는 중남미 여러 나라의 목회자를 비롯해 총 2,000라인이 연결되었습니다. 이후 페루 기독교 목회자협회는 박옥수 목사와 그라시아스 합창단에게 감사 인사 및 감사패를 전달하는 시간을 가졌습니다. 지난 3월 12일 볼리비아 마인드 교육팀은 볼리비아 교정청과 제1회 마인드 교육을 시작으로 총 5회의 마인드 교육을 진행해 왔습니다. 특히 7월 11일에 개최된 5회차 교육에는 14개의 TV 방송사, 26개의 라디오 방송사들을 통해 볼리비아 전국에 방영되었습니다. 기쁜 소식 칠레교회는 올해 7월부터 IYF 무료 한국어 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램에 등록한 약 1,700명의 학생들은 매일 수업에 지속적으로 참여하며 실력을 향상하기 위해 계속 시험을 보고 있습니다. 현재까지 단계별 시험을 치르며 총 500개 이상의 증서가 수여되었습니다. 지난 9월 4일 한국의료봉사의 본부와 기쁜 소식 파라과이 교회가 복게론 주정부의 지원으로 파라과이 북부 지방 복게론주의 인디언 마을 얄베 상가에서 13명의 의료진과 총 70명의 자원봉사자들과 함께 무료 의료봉사를 진행하였습니다. 기쁜 소식 아르헨티나 교회는 팬데믹 기간에도 불구하고 교회 공사일을 그 어느 때보다도 빨리 진행할 수 있었습니다. 또한 토요일마다 진행되었던 아카데미 수업이 온라인으로 전환되면서 놀랍게 3만 명이 넘는 학생들이 접수하여 많은 학생들에게 마인드 교육뿐만 아니라 복음을 전할 수 있는 기회가 되었습니다. 지난 6월 10일 브라질의 미셸리 보우소나루 영부인과 박옥수 목사의 영상면담이 있었습니다. 박옥수 목사는 브라질 청소년들의 신앙과 삶의 변화를 위해 브라질을 돕고 싶다고 미셸리 영부인에게 협력을 요청했습니다. 이에 영부인은 하나님의 사랑은 종교를 떠나 모두에게 필요하다며 어느 때보다 말씀으로 연합하여 믿음으로 함께 약한 자들을 위해 도와야 한다며 답했습니다. 면담의 마지막 순서로 영부인에 대한 박옥수 목사의 감사패 전달식이 있었습니다. 2021년 한 해 코로나로 인해 많은 어려움이 있었지만 하나님께서는 중남미의 복음의 역사를 마음껏 펼치시는 것을 볼 수 있었습니다. 계속해서 하나님이 역사하시는 복음의 소식을 기대해 봅니다. 네, 영상에 가득 담긴 중남미 주요 소식 보고 오셨는데요. 정말 중남미에서 크게 역사하신 하나님을 느낄 수 있었고, 또 영상에 나오지 않은 모든 중남미 국가에서도 하나님께서 역사하실 것을 기대합니다. 올해 얼마 남지 않았는데요. 이 얼마 남지 않은 시간도 하나님께서 또 얼마나 크게 역사하실지 정말 마음에 큰 소망이 됩니다. 네, 중남미 총동문회에서는 후원회를 조직해서 중남미 여러 지부에 큰 도움이 되는 후원금을 전달하고 있습니다. 많은 동문들께서 함께 해주고 계시고요. 또 이 후원이 어떻게 진행되었고 어떻게 진행되는지 궁금해하실 분들을 위해서 오늘 중남미 총동문회 총리를 맡은 양승미 동문께서 보고해 주시겠습니다. 네, 여러분 안녕하세요. 저는 중남미 후원 계좌를 담당하고 있는 13기 칠레 단원 양승미라고 합니다. 저희는 일단 2020년 7월 22일 한 1년 정도 지났죠? 1년 전에 중남미 월드캠프가 한창일 때 저희 후원금 모집이 시작이 되었습니다. 그때는 이제 중남미 월드캠프에 있어서 저희도 저희 중남미 단원들이 함께 일부분을 후원하자라는 의미에서 아이디어가 처음으로 나왔었는데요. 저희가 이제 명사초청 프로그램에 강사비를 후원하자라는 것이었습니다. 그래서 며칠 있다가 얼마 안 돼서 바로 후원금 계좌가 개설이 되었고요. 사실 이렇게 특별한 계획이 없이 시작된 것이었기 때문에 어떤 방법으로 후원을 모집해야 할지, 또 이게 장기적으로 이루어져야 할지, 사실 어떤 특별한 계획도 목표도 없이 이렇게 시작이 되었습니다.
자, 그런데 그 이후에 저희 중남미 동문들끼리 매주마다 모임을 가지면서 새로운 아이디어들이 이제 들을 얻게 되었습니다. 그 중에서도 저희가 이게 단기적으로가 아니라 장기적으로 좀 모집을 하면 좋겠다라는 의견이 나오면서 그동안 이제 나라 각각마다 후원을 따로 받고 있었는데 이게 아니라 우리가 전체 중남미 후원을 함께 받아서 조금 큰 물질을 드리면 훨씬 더 중요한 곳에 사용할 수 있다라는 의견이 나왔습니다. 이러면서 저희가 후원이 필요한 국가들을 선정해서 2달에 한 번씩 1,000불을 후원하자라는 의견까지 구체적인 목표까지 갖게 되었습니다. 처음에는 이제 간단한 공지에서 출발을 했었는데요. PPT 자료 보고 가실게요. 네. 처음에는 간단한 공지에서 시작을 했습니다. 1차 후원은 베네수엘라였는데요. 2020년 8월 1일 그리고 2020년 10월 5일까지 2달 정도 진행이 되었어요. 총 참여 인원은 23명. 처음에는 23명으로 시작이 되었고 모인 금액은 130만 원의 물질이 모였지만 처음에 저희가 이제 이 후원 모집 기간을 1일 앞두고도 한 60% 정도밖에 차지 않은 거예요. 그래서 되게 이게 모여질 수 있을까 이렇게 했었는데 하루 앞두고 신기하게 몇 시간 앞두고 이 모인 금액의 100% 이상이 채워지는 것을 보면서 너무 신기했었던 기억이 납니다. 자, 두 번째는 이제 과테말라입니다. 과테말라에서도 총 참여 인원 19명이 참여해 주셨고요. 117만 5천 원이라는 금액이 또 채워졌고요. 한 번도 저희가 보내려는 금액이 미달됐던 적이 한 번도 없었다는 것이 너무 신기했어요. 3차 후원국은 푸에르토리코인데요. 이때는 이제 마찬가지로 27분이 참여해 주셨고요. 총 모인 금액은 이 정도가 되고요. 4차 후원국은 파나마인데요. 이때 참여국이 34명, 그리고 총 모인 금액은 이렇게 됩니다. 5차 후원국으로는 우루과이인데요. 저희가 참여 인원이 확 는 거 보이시나요? 64명으로 확 늘었는데요. 저희가 그동안 4차까지는 기존에 진행되고 있던 대로 진행을 하다 보니까 많은 분들이 참여해 주시지는 않았고요. 그냥 기존에 하던 분들만 이제 참여하다 보니까 저희가 아이디어를 좀 더 모아야겠다라는 의견이 나왔습니다. 어떻게 하면 중남미 단원들의 참여율을 높일 수 있을까라는 생각에 저희가 1,000원 챌린지를 진행하게 되었어요. 그러면서 이제 64명의 참여 인원까지 끌어올릴 수 있었습니다. 이 밖에도 저희가 훨씬 더 이제 시각적으로 후원의 자료를 보여주기 위해서 온도계 사용을 했었고요. 그리고 카카오 채널을 개설하게 되면서 이것을 통해서 중남미 동문 모임에 말씀을 공유하는 일도 시작하게 되었습니다. 자, 다음 6차는 온두라스로 총 참여 인원 29명이 참여해 주셨고요. 모인 금액도 1,000불이 달성이 되었습니다. 자, 7차 후원금은 저희 IT이고요. 그리고 모집 기간은 9월 27일부터 시작돼서 현재까지 진행되고 있는 중이고요. 총 참여 인원은 30명입니다. IT 같은 경우에는 최근에 지진으로 많은 피해가 있었던 지역인데요. 저희가 이렇게 어려운 나라가 생겼을 때 다른 때보다도 다른 후원국보다도 훨씬 더 빠르게 많은 금액과 많은 분들이 참여해 주시는 걸 볼 수 있었어요. 그래서 저희가 이제까지 중남미 총동문회 이름으로 전달한 금액이 686,800원. 굉장히 큰 금액이죠. 그래서 후원국은 총 6개국에 저희가 후원할 수 있는 은혜를 얻었습니다. 자, 저희가 중남미 총 누적 후원자 수를 이렇게 계산을 해봤을 때 1차에서는 23명, 2차에서는 36명, 3차에서는 51명, 그다음 4차에서는 67명, 5차에서는 104명, 6차에서 106명, 7차에서 111명, 저희 누적 개수가 111명이 참여해 주신 것을 여러분이 확인하실 수 있어요. 사실 처음에는 중남미 후원을 시작을 할 때 되게 막막하고 특별하거나 구체적인 계획이나 목표가 없었습니다. 하지만 중간중간 저희가 함께 마음을 모으고 아이디어를 모으면서 새로운 아이디어들이 생각이 났고 그렇게 하면서 훨씬 더 많은 참여 후원을 얻을 수 있었습니다. 제가
후원 담당을 하면서 크게 느낀 것은요. 시간이 지나도 동문들의 마음에 여전히 다녀온 나라에 대해서 사랑하는 마음이 있구나라는 걸 느낄 수 있었습니다. 제가 평소에 소식을 듣기 어려웠던 동문들도요. 그리고 다녀온 지 무려 10년이 넘은 동문들도요. 이 후원에 참여해 주시는 걸 보면서 마음을 이렇게 표현해 주시는구나 이런 걸 보면서 우리가 중남미에 1년이 다녀왔지만 아직까지도 마음에 중남미에 대한 사랑을 품고 있는 학생들을 보면서 동문들을 보면서 너무 감사했습니다. 그리고 두 번째로 개인적으로는 제가 중남미 후원을 1차부터 7차까지 꾸준히 하고 있는데요. 처음에는 저도 이 후원을 하면서 많은 망설임이 있었습니다. 다른 곳에도 후원할 게 많고 다른 곳에도 사용할 이제 물질이 많은데 이 중남미에 내가 후원을 할 수 있을까라는 생각이 많이 있었는데요. 신기하게 하나님이 제가 마음을 정하고 중남미에 후원을 할 때 지금 제가 7자까지를 돌아봤을 때 저에게 그 이상의 금액을 채워주시는 걸 보면서 후원을 할 때 이 완료되는 기쁨을 매일매일 함께 할 수 있는 게 참 감사했습니다. 그래서 이 자리를 빌어서 제가 중남미 후원을 1차부터 7차까지 이렇게 진행될 수 있었던 것은 이렇게 중남미 단원 모든 분들의 적극적인 참여와 또 따뜻한 마음 덕분이라고 생각이 듭니다. 사실 중남미 단원들이 이곳저곳 이제 흩어져 있고 하지만 중남미의 일이라면 무엇이든 단합해서 이렇게 하나씩 하나씩 얻어가는 걸 볼 때마다 제가 굿뉴스쿨 중남미 단원이라는 것이 굉장히 뿌듯합니다. 이 자리를 빌어서 여러분께 다시 한번 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 함께 한다, 또 함께 할 수 있다는 게 굉장한 복이고 감사할 것이고 기쁨인데요. 여러분 또 후원을 통해서 여러분의 마음속에 있는 사랑과 행복이 배가 되는 것을 경험해 보시기 바라겠습니다. 여러분 오늘 기념 행사에 또 다른 타이틀이 존재하는데요. 바로 중남미 현지 동문과의 만남 및 축제입니다. 지금 이 자리에는 한국에서 중남미로 간 동문뿐만 아니라 중남미에서 전 세계로 파견되었던 동문들도 함께하고 있습니다. 이번 시간에는 멕시코에서 온 다니엘라 에라다 동문의 체험담을 함께 들으시겠습니다. Hola, soy Daniela Herrada de Veracruz, México, y soy misionera temporal con el programa GNC en Corea del Sur. Hoy me gustaría platicarles de cómo conocí el programa hasta el día de hoy viviendo aquí. Yo conocí la misión Buenas Nuevas y a IYF a través del evangelista Abraham de la misión Buenas Nuevas. Él es amigo de mis papás de hace muchos años y hace poco, sabiendo que a mí me gustaba mucho Corea del Sur, me platicó de las academias de idiomas. Así entré a la Academia de Coreano, estuve aprendiendo el idioma y también escuchando las conferencias del corazón y las prédicas del pastor Oxopar. La verdad, escuchar ese enfoque del mundo del corazón fue de gran bendición para mi vida porque pude entender cómo puedo conectar mi corazón con el del Señor. Así yo estaba en las academias de idiomas y en febrero por medio de Facebook vi que salió la convocatoria para salir de voluntario al extranjero. Estuve entrando a las reuniones, conocí más del programa y la verdad me emocionó demasiado saber todo lo que hacía el programa GNC, cómo compartir el evangelio, conocer otras culturas, aprender otros idiomas, conocer nueva gente. Se me hacía una experiencia muy bonita que ya quería experimentar, porque el conocer un país es bonito, pero también yendo a compartir el evangelio es aún mejor. Así yo pensaba que iba a salir hasta diciembre, porque ese era el plan inicial, pero en mayo nos avisaron, nos dieron la oportunidad de que podíamos salir en agosto con una beca de la Universidad Yeunam para aprender el idioma durante un año. Y ahí empezó mi preparación. Pero durante mi preparación hubo muchas dificultades, demasiadas diría yo, pero pude ver que Dios quería trabajar en mi fe, porque una dificultad aparecía, se solucionaba, pero aparecía otra. Pero yo podía ver que no se solucionaban por mis propias fuerzas, todo pasaba y se solucionaba por Dios. Así que día con día iba creyendo más en su corazón para mí. Entonces mi preparación duró junio, julio, agosto y hasta agosto 22 pude salir hacia Corea del Sur.
Llegué a cuarentena, fueron 2 semanas, se me hicieron eternas, pero después de esas 2 semanitas, por fin llegué a la iglesia de Daegu. Así es, estoy en Daegu, Corea del Sur. Y, ¿qué les puedo platicar? Estando acá ha sido algo muy reconfortante para mi vida. He aprendido muchas cosas, demasiadas. Tanto la disciplina coreana, el idioma coreano, su cultura, la comida. La comida me encanta. Pero lo más importante que he podido ver en mi vida son muchos aspectos, empezando porque he logrado conectar mi corazón con Dios de una manera que cuando la experimentas todo cambia. También sobre nuestras propias fuerzas, sabemos que si queremos lograr todo por nuestras propias fuerzas no lograremos nada, todo se tiene que dejar al Señor. Cuando dejamos fluir el corazón es una bendición para nuestras vidas. Y algo que he visto que más ha trabajado en mí son las dificultades. Yo en México solía huir mucho de las dificultades. Creía que el vivir una vida cómoda era mucho mejor, de que yo no quiero que me pase esto y si me pasa, ay padre, por favor, quítalo, pero volviendo, ¿no? Yo quería solucionarlo, entonces no lograba nada. Y aquí estando en la iglesia he aprendido que realmente las dificultades son una bendición y a Dios le agradan. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dificultades, ¿qué hacemos? Buscamos al Señor. Y cuando vivimos una vida cómoda nos olvidamos de orar y de buscarlo. Entonces, día con día aprendo más de mis dificultades y trato de escuchar lo que Dios quiere para mi vida. De hecho, la semana pasada hubo un seminario bíblico y el pastor decía que cuando hay una dificultad, Dios quiere trabajar en esa persona para que se acerque a la palabra. Entonces, esa dificultad se vuelve una bendición. Así que creyendo en eso, estoy muy, muy feliz. Y pues sí, aquí en Corea del Sur aprendo mucho porque aquí los coreanos son de todo pali, pali, y hagamos esto y hagamos el otro, y todo muy pali, pali, que es rápido. Entonces, eso me costaba un poco al principio, pero he ido trabajando y también, por ejemplo, nos paramos todos los días a las 5 o 10 de la mañana para las 5:30 escuchar la meditación. Eso me costó mucho al principio, pero me he ido adaptando y la verdad es una bendición porque yo contándole a mis papás decía, estoy muy cansada, pero mi papá me comentaba que le alegraba que yo estuviera formando ese hábito porque era una bendición para mi vida, ¿no? Levantarme tan temprano, escuchar la palabra, es algo que me va a ayudar en mi futuro. Entonces, pues sí, yo espero día con día ir aprendiendo más cosas, sobre todo de la palabra, irme disciplinando en el modo coreano y seguir abriendo mi corazón. Me gusta mucho estar aquí en la iglesia de Daegu. Puedo ver el amor de los hermanos hacia nosotros y es impresionante, ¿no? Porque aún a veces sin hacer nada nos llega el amor que ellos tienen, ¿no? He visto la gracia de Dios hacia nosotros y estoy súper agradecida con el programa, con los pastores, con los evangelistas, con las IMOs, pero sobre todo con Dios por esta oportunidad de crecer como persona y conectar mi corazón con Dios. Gracias. 네, 감사합니다. 방금 보신 체험단 속의 학생은 현재 대구에 파견되어서 활동 중인 멕시코 군유스코 단원인데요. 네, 다니엘라 단원뿐만 아니라 현재 30명의 중남미 학생들이 한국 대구에 파견되어서 군유스코 단원으로 활동하고 있습니다. 네, 그야말로 이제 전 세계가 군유스코로 하나 되고 있는데요. 여러분들도 군유스코 단원들을 위해 많은 응원 부탁드리겠습니다. 네, 다음은 오늘 총동문회를 위해서 대구 알레그리아 합창단에서 음악 공연을 준비했습니다. 아마 여러분도 다 아시고 좋아하는 곡일 텐데요. 에레스트 다 함께 들으시겠습니다. Como una promesa eres tú,
eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi hoguera. Eres tú, el fuego de mi paz. Como mi poema, eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, así, así, eres tú. Na, 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 na. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi el fuego de mi 네, 아름다운 음악 공연 들려주셔서 감사합니다. 우리가 매번 동물에 대해 할 때마다 이 목사님의 메시지를 듣는 시간이 정말 짧게 느껴져서 아쉬울 때가 많았는데요. 그래서 이번 동문회에서는 특별히 두 분의 선교사님께서 메시지를 전해주시기로 하셨습니다. 먼저 아르헨티나의 김도현 선교사님께서 현재 전도 여행 중임에도 동문회를 위해 메시지를 보내주셨는데요. 여러분, 아르헨티나의 김도현 선교사님을 큰 박수로 맞이해 주세요. 여러분 안녕하십니까? 반갑습니다. 저는 아르헨티나에서 선교하고 있는 김도현 선교사입니다. 오늘 굿뉴스코 총동문회 여러분들을 이렇게 만나보게 되어서 정말 반갑게 생각합니다. 오늘 제가 룻기 성경에 있는 말씀을 한 구절 읽도록 하겠습니다. 룻기 3장 1절. 룻의 시모 나오미가 그에게 이르되 내 딸아 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너로 복되게 하여 하지 않겠느냐. 얼마 전에 저희들이 지금 예배당 공사를 하고 있는 이 부지에 누가 하얀색 말을 한 마리 아주 싼 가격에 가지고 왔습니다. 가격을 물어보니까 가격이 50불이라고 했습니다. 50불이면 한국 돈으로
6만 원이 채 안 되는 돈인데 어떻게 이렇게 크고 또 멋지고 하얀색 말이 50불밖에 안 하냐고 물어보니까 그 주인이 이 말을 병들었다고 50불에 판 거라고 합니다. 자세히 보니까 뒷발이 심하게 상처를 입어서 뒷발이 많이 부어 있었고 이제 거기에 구더기가 나올 정도로 아주 형편이 없었습니다. 근데 이제 저희 교회 형제들이 그 말을 정성스럽게 치료해주고 또 좋은 음식을 먹였는데 그렇게 치료해주고 돌봐주니까 이 말이 지금은 아주 건강한 말이 되었습니다. 그래서 요즘에는 결혼식 하는 사진을 찍는 이제 그런 용어로 많이 이제 이 말이 쓰여지고 있고요. 어린아이가 타도 될 만큼 훈련이 아주 잘 된 말입니다. 지금은 누가 몇천 불에 팔으라 해도 팔지 않는 이 귀한 말이 되어졌는데요. 옛 주인에게서는 정말 쓸모없는 말이라는 이제 그런 평가를 받고 이제 버려져 있었는데 이제 새로운 주인을 만나서 치료를 받고 이제 돌봄을 받으니까 아주 귀하고 멋진 말이 되었다는 것이죠. 우리는 성경에서 세상에서는 버려지고 세상에서는 쓸모없는 사람이었지만 예수님을 만나서 귀한 사람이 되어주고 그리고 정말 복된 인생을 살게 된 많은 사람들의 이야기를 알고 있습니다. 특히 오늘 제가 읽었던 이 룻기 성경의 이 룻은 정말 모압 여인으로서 저주받은, 성경적으로 보면 저주받은 여인이었는데 이 저주받은 여인이 예수님 안에 있는 정말 이 복을 누리고 그 복된 세계 안에 참 들어오는 것을 봅니다. 인간적으로 보면 그 시어머니가 남편도 잃고 자식도 잃은 정말 불행한 여인같이 보였지만 그 나오미 안에 이 룻을 복되게 할 수 있는 모든 계획이 있었다는 것입니다. 우리가 교회를 만나고 또 이 복음을 만나고 믿음을 가진 하나님의 종을 만나게 되면서 우리 또한 참 버려지고 쓸모없는 그런 삶을 살 수밖에 없는 참 그런 자들이었지만 예수님 안에서 참 복되고 귀한 일을 정말 하는 그런 사람으로 쓰임받게 되지는 걸 생각할 때 얼마나 감사한지 모릅니다. 저와 같이 이곳에서 예배당 공사를 하는 형제들이 있습니다. 전에는 마약을 아주 심하게 하면서 또 그 마약을 살 돈을 얻기 위해서 강도짓도 하고 많은 사람들에게 정말 피해를 입히는 삶을 살았던 그런 형제들이 있습니다. 심지어는 정말 그 마피아를 죽인 그런 살인자도 있습니다. 복음 바깥에서 거칠 것 없이 험난한 삶을 살던 그런 형제들이 예수님을 만나서 그들의 인생이 바뀌고 변화되어지고 그들이 복음의 일꾼들로 훈련을 받고 자라가는 것을 생각할 때 제 마음이 얼마나 감사한지 모릅니다. 정말 하나님께서 우리 형제들을 바꾸시고 변화시키신 것처럼 제 인생도 바꾸셨고 참 변화시켰다는 마음이 듭니다. 제가 이곳에서 공사를 하면서 감사했던 것은 버려지는 그런 물건들이 정말 목수의 손을 거치고
또 일꾼들의 손을 거치면서 귀한 실내에 장식을 하는 그 내장 자재로 쓰임을 받는 것을 봅니다. 또 버려진 대리석 조각들이 일꾼의 손을 거치면서 멋진 정말 길을 까는데 이제 쓰여지는 재료가 되는 것을 봅니다. 똑같이 버려진 그런 재료였지만 목수의 손을 거치면 또 일꾼의 손을 거치면 귀한 용도로 쓰임을 받는다는 것입니다. 저도 학생 시절 이 복음을 듣고 구원을 받아서 정말 청년 시절 또 장년 시절을 거쳐서 지금 선교사로 아르헨티나에서 주님을 섬기고 있습니다. 결코 짧지 않은 많은 기간을 이 복음 안에서 지냈는데 정말 이 하나님의 교회가 안에 있다는 것 때문에 또 교회를 만나고 정말 이 종을 만났다는 것 때문에 제 인생도 제가 생각하지 못한 참 복을 받고 그 삶을 누리는 것을 봅니다. 정말 이 성경 안에 있는 그 시어머니 나오미와 그 룻의 이야기가 오늘 저와 여러분들의 이야기인 것입니다. 주님 바깥에서 소망이 없고 주님 바깥에서 정말 실패하고 절망할 수밖에 없는 참 그런 인생들이었지만 우리가 교회를 만나고 이 복음을 만나며 또 믿음을 가진 하나님의 종을 만나면서 우리가 생각한 것보다 훨씬 더 크고 귀한 복을 입고 누리는 것을 봅니다. 여러분들이 정말 단기 선교사로 주님 안에 참 쓰임을 받고 지금 다시 사회로 돌아가서 또 여러 시간이 지난 사람들도 있고 또 얼마 지나지 않은 그런 사람들도 있지만 중요한 것은 여러분들이 다 하나님의 뜻과 계획 안에 또 하나님의 섭리 안에 있었다는 것입니다. 그렇기 때문에 정말 우리가 우리의 뜻과 우리의 형편과 우리의 의지와 상관없이 또 우리의 상태와 상관없이 믿음을 가진 교회 안에 연결되어져 있다는 것 때문에 또 믿음을 가진 하나님의 종과 연결되어져 있다는 그 사실 때문에 우리가 계획하지 않았던 그런 인생을 살게 되며 우리가 기대하지 않았던 마음의 기쁨과 평안과 행복을 얻고 누리는 참 그런 인생을 우리가 살게 되어진 것입니다. 저는 자주 생각해 봅니다. 내가 왜 이곳에 있지? 내가 어떻게 해서 이런 삶을 살고 있지? 정말 기대하지 못했던 예수님 안에 복된 삶을 살게 되는 것은 정말 버려진 그 말처럼 아니면 버려진 자재처럼 참 이전에는 그렇게 쓸모없는 사람들이었지만 이제는 정말 교회 안에 연결되어진 것 때문에 또 믿음을 가진 하나님의 종과 연결되어졌다는 것 때문에 우리의 형편과 우리의 모습과 상관없이 정말 우리가 누릴 수 없었던 복을 누리게 하시고 우리가 기대하지 못했던 그 길을 하나님께서 걷게 하시는 것을 봅니다. 참 제 마음에 여러분들이 정말 이 아르헨티나에 와서 여러분들의 젊음을 다 드리고 또 정말 현지인들의 마음을 얻으며 귀하게 복음 안에 쓰임받았던 참 그런 생각들이 참 많이 납니다. 이제 이 팬데믹이 끝나고 다시 또 이곳에 저 젊은 우리 대학생들이 단기 선교사로
와서 새로운 정말 이곳 청소년들의 마음속에 또 소망을 주고 기쁨을 주는 참 복음의 귀한 일꾼으로 참 쓰임받게 될 그런 소망을 가져봅니다. 하나님께서 이 군유스코 총동문회를 축복해 주시고 또 여러분들이 다녀왔던 그런 나라들을 기억하시면서 마음으로 후원해 주시고 또 기도해 주시며 또 새롭게 단교 선교사들이 각 나라마다 또 와서 마음껏 정말 복음도 전하고 마음껏 정말 여러분들의 하나님이 주셨던 그 마음들을 참 표현하고 또 그런 마음을 발산하는 그런 시간들이 되어지길 바라는 마음이 많습니다. 오늘 이렇게 함께 모인 이 총동문회 이 시간에 여러분들에게 또 인사할 수 있어서 또 영광이고 또 앞으로도 자주자주 교류하고 또 소통하면서 소식을 나누고 그런 귀한 시간들이 되어지길 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 선교사님께서 전해주신 메시지 여러분의 꾹꾹 담아두시기 바라겠습니다. 여러분, 아까도 말씀드렸지만 중남미 총동문회가 생긴 지 벌써 1년이 됐습니다. 네, 1주년을 축하해주기 위해 많은 분들이 축하와 또 지난 동문회들이 어떻게 활동했는지 되돌아보는 영상을 준비했는데요. 그럼 다 함께 중남미 총동문회 1주년 기념 영상을 보시겠습니다. 내가 살고 있는 한계 안에서 말고 내가 경험할 수 없는, 내가 할 수 없는 한계 밖으로 나가는 거죠. 아브라함이 믿은 하나님은 어떤 하나님입니다. 불가능한 것이 없는 하나님. 참 너무 많은 부족함과 모자란 사람이지만 이 복음의 일은 하나님이 하시는 거구나. 하나님 우리에게 준비해 놓은 곳으로 하나님이 정확하게 그들을 인도하시는 것처럼 우리를 인도하시는 기뻐하시는 일, 하나님의 계획 안에 있는 그 일을 정확히 알고 그 일을 하는 겁니다. Hola Yonjun, cuando viniste a México estaba viviendo muy infeliz por la muerte de mi mamá, pero gracias a que tú te acercaste, me escuchaste y me hablaste, yo podía recobrar muchos ánimos para vivir otra vez. Y así como tú viniste a México y alumbraste mi corazón, espero que muchos más voluntarios vengan y alumbren el corazón de los mexicanos. Hola chicos, hola a todos los ex voluntarios de Latinoamérica, espero que se encuentren bien. No sé si se acuerdan de mí, soy Roberto de Perú y desde acá les quiero mandar un fuerte abrazo, agradecerles una vez más por haber venido a nuestro país, haber venido a Latinoamérica también y espero que le estén pasando muy bien, a pesar de que este último tiempo ha sido algo difícil para todos, pero dentro de todo eso espero que estén muy bien, que estén saludables, que estén felices y que todos sus planes y sus proyectos se hayan hecho realidad. Les mando un besote y un fuerte abrazo. 우리를 은혜로 사랑으로 돌봐주시고 또 하나의 별로 성장하게 해주신 여러분들께 감사의 인사드립니다. 여러분 보고 싶어요. 저에게 행복한 가정을 갖게 해준 콜롬비아 목사님, 사모님 그리고 현지 친구들 모두 너무 고맙고 그립습니다. 중남미 총동문회 1주년을 축하합니다. Nos vemos. 여러분 반갑습니다. 중남미 군유스코 총동문회 1주년 진심으로 환영합니다. 여러분이 마음으로 함께하며 1년 동안 뒤에서 꽃받침처럼 위로해주고 또 밀어주는 힘이 우리에게 큰 도움이 되고
또 중남미의 복음의 진보를 가져옵니다. 여러분과 늘 함께하고 싶고 한 명도 빠짐없이 함께할 수 있게 되기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 1년간의 중남미 총동문회 활동 보고 왔습니다. 네, 여러분, 이번 시간은 동문이 묻고 선교사님이 답한다! 동문선답 코너인데요. 여러분들이 선교사님께 묻고 싶었지만 묻지 못하고 가슴속에 묻어두었던 그 질문들을 제가 대신 하도록 하겠습니다. 동문에 앞서서 제가 카카오톡 채널을 통해 여러분들의 질문을 모아보았는데요. 여러분들 대신에 제가 질문 드리고 선교사님의 답변을 들어보도록 하겠습니다. 시간 관계상 모든 분들의 이야기를 듣기는 없겠지만요. 제가 여기에 질문 보따리를 준비를 했는데요. 여기에 있는 질문을 제가 골라서 나오는 순서대로 먼저 질문을 하도록 하겠습니다. 네, 그러면 바로 뽑아볼까요? 네, 첫 번째 질문을 받으실 분은요. 네, 파나마의 이승재 선교사님입니다. 이승재 선교사님 계신가요? 네, 이승재 선교사님. 예, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요, 선교사님. 자, 선교사님께 질문 드리도록 하겠습니다. 제 질문은 아니고요. 파나마 동문의 질문입니다. 네, 선교사님은 굿뉴스코에서 화석이라고 할 수 있는 1기 동문이신데요. 제가 선교사님과 있을 당시에는 어렸었는데 벌써 세월이 많이 흘렀습니다. 요즘 젊은 학생들과의 세대 차이를 저는 느끼는데 선교사님도 1기 굿뉴스코와 20기 굿뉴스코의 세대 차이를 많이 느낄 것 같습니다. 혹시 나만의 그 세대 차이를 극복하는 소통 비법이 있다면 무엇일지 궁금합니다. 라는 질문이었는데요. 네, 선교사님, 혹시 소통하실 때 어떻게 하시는지요? 예. 이 소통에 대한 질문을 해주셨는데요. 사실 제가 여러분들에게 좀 솔직하게 이야기하면은 제가 소통하는 부분을 잘 못하는 그런 사람이었습니다. 그래서 처음 굿뉴스코 단원들과 지냈을 때는 이 소통이라는 게 좀 원활하지 못했고, 소통이라는 것은 마치 탁구를 칠 때 보면은 한쪽에서 공을 받아서 보내면 반대쪽에서 받아서 보내주고 서로 호구 받는 것이 대화고 소통이지 않습니까? 그리고 대화를 하면 내 중심적으로 이야기하는 것보다도 상대방의 어떤 연령이나 그리고 어떤 지식 수준이나 눈높이에 맞게 상대방의 그 수준에 맞춰서 대화를 하는 부분들이 굉장히 많이 필요한데요. 그런 부분들이 사실 많이 부족했습니다. 그런데 중남미에서 지내는 시간이 대략 한 19년 정도 제가 살고 있고요. 시간이 많이 지나면서 시행착오도 경험하고 해보니까 참 중요한 부분은 먼저 제가 상대방한테 다가가려고 할 때에 먼저 제 이야기를 먼저 하고 또 특별한 무거운 주제가 아니더라도 먼저 생활 속의 편한 어떤 이야기를 제 이야기를 먼저 이야기를 하고 충분히 나라는 사람이 누군지를 이야기할 때에 우리 이제 후배 단원들께서도 이야기를 듣고 하다 보니까 선교사님 처음에는 나하고 나이 차이도 많고 대하기도 좀 힘든 것 같고 그런 이미지나 느낌을 받고 있다가 계속 이야기를 듣다 보니까 나의 수준에 맞춰서도 이야기를 해주시고 또 나와 대화할 수 있는 거리에 이야기도 하려고 하시고 어떤 그 대화가 조율된다는 그 느낌을 받는 것 같습니다. 그러면서 대화가 점점 더 가까워지고 그리고 자연스럽게 의사소통이 되고 하는 그런 부분들을 느끼고 있었는데요. 이런 마음을 표현하고 하는 이런 부분들이 이런 대화를 통해서 점점 좋아지는 걸 느끼게 되었습니다. 그래서 이런 의사소통하는 부분이 나이 차이도 많이 있고 하지만 지금은 굉장히 좀 발전되어서 후배들께서도 더 가까이 대화를 할 수 있는 것 같습니다. 네, 감사합니다. 먼저 나의 마음을 표현하고 또 사람들과 핑퐁을 하듯 그 마음을 주고받는 소통에 대해 알려주셨는데요. 아마도 파나마 단원들은 선교사님을 닮아 다 소통의 대가일 것 같은 느낌이 듭니다. 네, 선교사님 답변해 주셔서 너무 감사합니다. 네, 다음 질문은요. 두두두두두둥. 네, 콜롬비아 박준현 선교사님께 질문이 있습니다. 콜롬비아 박준현 선교사님, 안녕하세요.
네, 선교사님 안녕하세요. 네, 콜롬비아 단원의 질문입니다. 네, 선교사님을 보며 말씀도 잘 전하시고 물건도 뚝딱뚝딱 잘 고치시고 요리까지 잘하셔서 정말 만능 슈퍼맨처럼 느껴질 때가 많았습니다. 목사님, 만일 내일 아침 눈을 떴을 때 선교사님께 초능력이 생긴다면 어떤 초능력이면 좋겠나요? 라는 질문인데요. 선교사님, 내일 아침 눈 떴을 때 갖고 싶은 초능력 무엇인가요? 제가 한번 꿈을 꿨는데 공중부양을 하더라고요. 하늘을 날아다니는 꿈을 꿨는데 아침에 일어나니까 여전히 이제 땅을 걷고 있었는데 초능력을 만약에 가지게 된다면 사람들의 마음속의 소리를 들을 수 있는 그런 초능력을 좀 갖고 싶어요. 왜 마음을 들을 수 있는 초능력을 갖고 싶은지 그 이유가 궁금한데요, 선교사님. 그 열왕기하 4장에 보면 이제 생도의 아내가 나오는데 그 생도의 아내가 체주들의 어떤 그 이제 강압에 의해서 아들들을 이렇게 뺏기게 될 그 상황이 되니까 엘리사 선지자가 찾았거든요. 근데 선지자께서 하시는 말씀이 빈 그릇을 빌려라. 네. 빈 그릇을 빌려라. 그 안에 어떤 물건으로 채워져 있었든지 그건 상관이 없지만 조건은 빈 그릇을 빌리라고 이야기를 하더라고요. 근데 사람들은 마음속에 수많은 생각들, 또 증오라든지 원망이라든지 불신이라든지 그런 것들이 많이 마음에 채워져 있는데 네. 그런 것들이 채워져 있는 동안에 말씀이 안 들어가거든요. 근데 쉽게 사람들이 그 마음이 채워져 있는 소리를 잘 못합니다. 근데 이제 그걸 듣고 알아서 그 이야기를 꺼내고 하면 사람이 그 말을 꺼내면 자기 속에 있는 걸 꺼내면 마음이 비워지거든요. 그 안에 복음이 들어가면 그 사람 삶이 바뀌기 때문에 그런 능력을 가졌으면 좋겠다 그런 생각을 해본 적이 있습니다. 그런 의미에서 사람의 마음을 읽고 싶다고 하셨군요. 이 초능력도 나를 위해서가 아닌 남에게 복음을 위해 하시는 그 마음 너무 귀하고 존경스럽습니다. 예, 질문 답변 주셔서 감사합니다, 선교사님. 네, 그러면 다음 질문 넘어가 보도록 할 텐데요. 네, 다음 질문 바로 골라보겠습니다. 따란. 네, 다음 질문은 브라질 김범섭 선교사님께 드리는 질문입니다. 김범섭 선교사님 계신가요? 네. 네, 반갑습니다. 선교사님 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 선교사님께 질문 드리겠습니다. 선교사님, 저는 다시 브라질로 가고 싶은데요. 브라질의 최상현 선교사님, 권희상 목사님들처럼 저도 살이 찔까 봐 조금 걱정되기도 합니다. 그런데 목사님도 브라질 음식을 굉장히 즐겨 하시는데 목사님은 꾸준히 관리하시는 게 너무 신기해요. 혹시 목사님만의 건강관리 비법이 있는지 궁금합니다. 라는 질문이었습니다. 네, 목사님 답변 부탁드립니다. 그 최상현 선교사나 우리 그 권민수 선교사 보지 말고 나 하나 아니면은 여기 김일신이 보면 됩니다. 그 사람들은 어릴 때부터 살이 빠진 적이 없는 사람들이에요. 그 사람들은 어릴 때부터 물만 먹어도 살찌는 사람들이고 브라질의 음식이 굉장히 풍성합니다. 여기 보면 고기도 많고 과일, 야채, 뭐 피자. 그런데 그 고기가 그 한국처럼 무슨 뭐 사료를 먹이는 게 아니니까 오메가 먹는다고 생각하고 브라질 사람들은 내가 보니까 중풍 환자들이 별로 없어요. 그거는 굉장히 음식을 풍부하게 먹지만 건강하다는 의미예요. 그래서 여러분들이 아무 걱정하지 말고 그 두 사람은 원래 어릴 때부터 아마 그 풍성하게 이렇게 크게 하나님이 하신 것 같아요. 그래서 저는 나이가 이제 한 60대 가는데 제가 뭐 특별한 다른 건강 관리는 없고요. 특별한 다른 병도 없고 또 이 복음 안에 또 브라질 안에 사니까 행복하게 건강하게 사니까 아무 염려하지 말고 오세요. 네, 알겠습니다. 네, 아무 염려하지 않아도 된다고 하니까요. 이 질문 주신 동문분은 걱정 마시고 브라질로 바로 가시면 되겠습니다. 네, 선교사님 답변 감사합니다. 네, 그럼 바로 다음 질문 하도록 하겠습니다.
네, 다음은 멕시코 신재현 선교사님께 드리는 질문입니다. 신재현 선교사님 계신가요? 네, 안녕하세요. 신재현 선교사님께 질문 드리도록 하겠습니다. 네, 선교사님, 단기 생활 중에 선교사님을 보면서 참 존경스럽고 대단하시다는 생각을 많이 했습니다. 제가 봤을 때 선교사님 정말 완벽해 보이시는데요. 그런 선교사님도 고민이 있으신지 저는 참 궁금합니다. 혹시 사소한 거라도 요즘 하고 있는 고민이 있다면 듣고 싶습니다. 라는 질문이었습니다. 우리 선교사님 어떤 고민을 요즘 하고 계셨나요? 네, 고민을 굉장히 많이 하고 있습니다. 첫 번째, 네. 왜 살이 안 빠질까? 살 좀 가지고 네. 왜 이렇게 잠이 많을까? 잠 좀 줄이자. 이런 고민들을 많이 하고 있습니다. 제가 이렇게 부족한 것이 굉장히 많습니다. 하나님의 은혜로 또 하나님이 우리 선교회를 만나고 또 박옥수 목사님이라는 정말 훌륭하다고 말씀드리기에는 좀 부족한 것 같아요. 정말 귀한 종을 만나서 이런 복된 삶을 살고 있습니다. 부족한 것이 많지만 하나님의 은혜가 모든 걸 덮여주시니까 너무 감사합니다. 선교사님도 완벽해 보이셨는데 저희와 비슷한 나 왜 이렇게 잠이 많을까 그런 고민을 하고 계셨다는 게 정말 신기한데요. 그러면 우리 부족함에 매여 있는 우리 멕시코 동문들에게 응원의 짧은 한마디 부탁드리겠습니다. 예, 여러분, 사람이 강해질 수 있는 것은 부족함을 깨달음으로 말미암은 것입니다. 박옥수 목사님께서 나는 누구보다도 연약한 사람이었습니다. 그 연약한 것이 저로 하여금 내 자신을 믿을 수 없고 하나님만 의지하게 했습니다. 그러다 보니 믿음의 사람이 되었습니다. 그 말씀이 명언이라고 생각해요. 내가 부족하기 때문에 하나님을 찾고 또 나를 이끌어줄 수 있는 분들을 찾고 그 길을 걸어가는 동안에 힘을 받아서 강해지는 법을 배웠다. 여러분도 자기가 부족할지라도 부족함을 깨달아서 하나님을 찾고 여러분을 도울 수 있는 분들을 가까이 해서 부족함이 은혜로 다 채워져서 복된 삶을 살게 되기를 바랍니다. 네, 감사합니다. 정말 우리가 보았던 그 완벽하신 선교사님의 모습이 정말 부족함을 통한 하나님의 은혜임을 알 수 있었습니다. 선교사님, 감사합니다. 네, 그럼 다음 질문 빨리 가도록 하겠을 텐데, 다음은 칠레 김진환 선교사님 계신가요? 김진환 선교사님께 질문이 있습니다. 김진환 선교사님 계신가요? 네, 나타나셨습니다. 반갑습니다, 선교사님. 네, 질문 바로 드리겠습니다. 선교사님, 제가 단기 시절에는 선교사님이 조금 엄하고 어렵게 느껴졌었습니다. 그래서 엄하고 어려운 분이라 생각했는데 혹시 선교사님이 사모님을 대할 때는 어떻게 하시는지 궁금합니다. 사모님께 사랑한다고 표현하시는지, 하신다면 얼마나 자주 하시는지, 혹시 남몰래 사모님을 부르는 애칭이 있으신지 궁금합니다. 라는 질문인데요. 선교사님 어떠신가요? 제가 엄한 사람이 아니고 아주 부드러운 사람인데 사람들이 그렇게 오해를 좀 자주 합니다. 네. 그리고 제 아내에 대해서는 제가요, 항상 그 애칭이 있는데, 둘이 있을 때는, 이상하고 부릅니다. 이상이 뭐냐면, 이상희가 이름인데, 네. 이상하면은 대답을 합니다. 네. 그리고 저는 그 아내를 굉장히 귀하게 생각합니다. 그래서 제가 한 5, 6년 되나요? 5, 6년 동안은 매일같이 제가 이 사과를 잘 깎아가지고 이렇게 대접을 합니다. 뜻이 없어서 하면서. 네. 그러니까 밖에서 아니면 멀리서 나를 보는 사람들은 이 선교사님 굉장히 좀 딱딱할 거야. 또 부드러운 게 없을 거야 라고 생각하지만 절대 그렇지 않습니다. 저는요, 이 음식도요, 잘 해줍니다. 제가 하는 음식을 저희 아내가 먹으면 굉장히 행복해 합니다. 그러니까 저를 잘 아는 분들은 많이 없죠. 그렇군요.
이렇게 스윗하시고 이렇게 부드러운 분이신데 왜 엄하다고 생각했는지 그분은 꼭 오늘 선교사님께 연락을 드려서 꼭 진심 연락을 해달라고 하십시오. 그럼 네, 제가 설명해 진심을 주겠습니다. 느껴보시기 바라겠습니다. 네, 너무 감사드립니다, 선교사님. 네, 감사합니다. 네, 여러분 이제 아쉽게도 마지막 질문이 될 텐데요. 아까 안 계셨던 에콰도르 이종환 선교사님 혹시 계실까요? 이종환 선교사님 계신다면 나타나 주시죠. 예, 안녕하세요. 이종환 선교사님께 안녕하십니까, 선교사님. 네. 또 질문을 받았습니다. 선교사님, 예. 선교사님께서 월드캠프 기간에 임창정의 문을 순간을 아직도 이주시스보다 빛나 보였다고 합니다. 네, 이런 매력 넘치는 우리 선교사님, 혹시 중남미 선교사님들 중에 본인의 외모 순위가 몇 위쯤 된다고 생각하시는지요? 라는 질문이었습니다. 혹시 선교사님 본인의 외모가 한 40분 정도 계시는 걸로 아는데요. 혹시 본인 매기자면 어떻게 되실까요? 예, 제 외모의 순위는 한 3위 정도 되지 않나 싶습니다. 어디 가셨습니까? 왜냐하면 목사님께서 사람마다 자기 그 거울의 얼굴을 보면 80%는 잘생겼다고 목사님이 말씀하셨습니다. 그래서 옛날에 저도 참 잘생겼는데 나이가 들고 이게 먹는 걸 좋아하다 보니까 나이가 들고 이렇게 하다 보니까 이게 많이 이렇게 살이 많이 찌더라고요. 그래도 제가 그 거울을 이렇게 보면 아직도 그래도 이 정도면 잘생기지 않았나, 그렇게 생각하고 있습니다. 사회자가 어디 가셨네요. 예, 지금 사회자가 잠깐 그 인터넷이 나가지는 바람에 현재 접속 중에 있습니다. 지금 본인께서 3위라고 하셨는데, 혹시 이종환 선교사님 본인이 생각하시는 본인만의 매력이 있다면, 뭐라고 생각하시나요? 제 매력은 아마도, 잘생긴 얼굴과, 그리고, 숨겨진 끼를 저는 또 이렇게 생각하고 있습니다. 지나가던 세계대회 때도 이렇게 잠깐 공연하는 모습을 잠깐 이렇게 단기들 앞에서 또 이렇게 행진장님들 앞에서 잠깐 했었어요. 그때 많은 행진장님들이 또 마음을 여시고 또 새로운 사람들이 또 이렇게 제 끼를 이렇게 보면서 이렇게 마음을 활짝 여는 것을 보면서 제 끼는 아직도 살아있구나, 아직도 이렇게 죽지는 않았구나, 그런 마음이 좀 있습니다. 예, 감사합니다. 저도 그 현장에 있었는데요. 이제 이종환 선교사님이 그 문을 여시오를 추는 현장에 있었는데 그때는 정말 BTS가 부럽지 않은 그런 광경이었습니다. 예, 답변 정말 감사합니다. 아직 사회자가 입장을 못해서 제가 지금 잠시 진행을 하도록 하겠습니다. 다음 시간으로는 저희가 이번에 멕시코 알바 그룹이 준비한 기도라는 공연을 듣도록 하겠습니다. 큰 박수로 부탁드립니다. ¿Qué pasará cuando llegue el dolor y en mi alma ya no sienta de tu amor? Se irá la ilusión, vendrá la incredulidad y así volveré a ser quien soy sin ti, mi Dios. Cansado estoy de fingir serte fiel.
Señor. Por favor, no tengo nada que darte, solamente una oración. Necesito que me guardes, cambies tú mi corazón y me enseñes a buscarte, que seas mi primera opción. Por favor, no permitas que me aleje de la cruz que me salvó, donde quedo sin reflejo del pecado en mi interior. No soy bueno, lo entiendo, ten piedad de mí, Señor. Por favor, no tengo nada que darte, solamente una oración. Necesito que me guardes, cambies tú mi corazón y me enseñes a buscarte, que seas mi primera opción. Que me aleje de la cruz que me salvó, donde quedo sin reflejo del pecado en mi interior. No soy bueno, lo entiendo, ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí, Señor. 네, 잠시 다녀왔습니다. 네, 너무 아름다운 이 음악 공연 들려주셔서 너무 감사합니다. 네, 여러분, 이제 여러분이 기다리고 기다리시던 메시지 시간인데요. 이렇게 동문회를 통해서 선교사님의 말씀을 들으시는 건 너무나도 행복한 것 같습니다. 이번 시간에는 멕시코 신재훈 선교사님께서 우리 중남미 동문 여러분을 위해 메시지를 전해주시겠습니다. 여러분, 선교사님을 큰 박수로 맞이해 주세요. 여러분 모두 안녕하십니까? 우리가 군유스코 중남미 1주년, 동문회 1주년 기념 모임인데 모임이 너무 재밌고 너무 유익한 것 같습니다. 특히 여러 순서도 좋았지만 선교사님들의 그 질문과 대답 참 즐겁고 좀 더 들었더라면 하는 아쉬움도 남았습니다. 제가 여러분의 편의를 돕기 위해서 시간이 한정되어 있으니까 파일을 하나 준비했습니다. 같이 한번 PPT 파일을 열어서 여러분과 함께 잠깐 말씀을 나누도록 하겠습니다. 이제 우리가 우리 주변에 이제 이렇게 보면은 사람을 여러 형태로 우리가 분류해 볼 수 있겠지만 오늘은 간습에 젖어서 간습적인 삶을 사는 사람과 또 상당히 이제 개혁적인 사람이 있어요. 혁신적인 사람. 박옥수 목사님께서 말씀하시기를 그가 가는 곳마다 현지의 고질적 문제가 해결되고 생명이 살아나게 되는 그 사람이 참된 하나님의 종이다 라고 말씀하셨습니다. 제가 목사님께서 이 말씀을 하실 때 마침 그 자리에 있었어요. 어떤 선교사님이 한 나라에서 선교를 하고 계신데 이제 그 나라에 필요한 일이 생겨서 이제 선교지, 사역지 이동을 하게 된 겁니다. 근데 이제 그분이 가시고 난 다음에 그 선교지에 상당히 문제가 많이 있었는데 그 문제가 다 해결되어진 거죠. 근데 목사님께서 그 이야기를 들으시더니 그게 바로 참된 하나님의 사람이야. 그가 가는 곳마다 그 현지에 있던 고질적인 문제들이 해결되어지고 생명이 살아나게 되는 그 사람.
그런 사람을 하나님의 사람이라 하는 거야 라고 말씀하셨습니다. 그러니까 참된 하나님의 사람은 형편을 탓하는 사람이 아니라는 것입니다. 형편이 어렵고 힘들지라도 그가 정말 하나님의 인도를 받는 사람이라면 하나님이 해결하실 수 없는 문제는 없지 않습니까? 하나님이 정리할 수 없는 어지러움은 없습니다. 그러면 어떤 사람이 하나님의 인도를 받게 된다면 그가 어떤 곳에 가게 되었을 때에 처음에는 문제들이 많이 있고 그 속에 좀 힘든 것도 느낄 수가 있겠지만 그가 그 땅에서 하나님의 인도를 받는 동안에 하나님의 지혜와 마음이 나타나서 문제들이 해결되어지고 조금 더 시간이 지나면 그냥 문제가 해결되어진 것으로 끝나는 것이 아니고 행복이 가득하게 되지는 그런 사람들이 참된 하나님의 사람이라는 것입니다. 또 우리가 우리 주변에 보면 이제 이런 측면에서 보면 두 부류의 사람을 볼 수 있어요. 하나는 굉장히 개혁적인 사람입니다. 개혁, 레포르마돌이라고 하죠. 그리고 혁신적인 사람, 인노바돌이라고 할 수 있는데 그 사람이 가는 곳마다 그 산재했던 문제들이 시간이 지나면서 하나하나 해결되어지고 또 새로운 어떤 생명의 역사들이 일어나는 사람이 있고 또 한 부류의 사람은 관습적인 사람이에요. 그래서 이제 스페인어로는 콘벤쇼날리스타라고 할 수 있는데 그냥 간습에 젖어서 습관에 젖어서 형편 탓을 하면서 인생을 허비하는 사람이라는 것입니다. 오늘 저는 이제 여러분과 함께 히스기야 왕에 대해서 좀 생각해 보고 싶어요. 이 히스기야 왕은 이스라엘 남유다 왕국의 13대 왕이었습니다. 짤막하게 설명을 드리면 이스라엘은 사울 왕이 초대 왕이고 2대 왕으로 다윗 왕이 등극했는데 다윗 왕 때 그 이스라엘 나라가 지중해 연안의 아주 작은 나라지만 죄송합니다. 이스라엘 나라가 그 중동의 아주 작은 나라지만 다윗 왕이 통치할 때에 그 당시에 이제 가장 강력한 왕국이 이집트였는데 이집트나 시리아나까지 명성을 떨치는 강력한 왕국이 되어졌어요. 그 다윗 왕의 아들이 솔로몬이었는데 솔로몬은 여러분 다 알고 계시죠? 솔로몬이 하나님께 성전도 짓고 왕궁도 짓고 정말 지혜로운 왕으로서 이제 정말 나라가 번성했습니다. 솔로몬의 아들이 르호보암인데 르호보암이 왕이 올랐을 때 이 르호보암은 요즘 말로 주니어예요. 주니어. 말 그대로 정말 그 부족함을 모르고 자라서 이제 왕위에 오르자마자 너무 교만하게 행동하고 그 왕궁의 오래된 아버지 쪽 할아버지 쪽에 고문일을 했던 분들을 무시하고 젊은 사람들과 더불어서 함부로 해가지고 나라가 쪼개어져 버립니다. 그래서 이스라엘은 12지파로 돼 있는데 10개 지파가 르호보암이 너무 교만하니까 너하고 이제 우리하고 뭔 상관이 있냐. 우리가 너 할아버지 다윗, 너희 아버지 솔로몬을 존경하는 마음으로 그냥 물러간다. 할아버지, 아버지 덕 아니어서 넌 죽었어. 근데 할아버지, 아버지가 우리에게 은혜를 많이 베풀었기 때문에 우리가 조용히 물러간다 하고 10개의 지파가 가서 북쪽에다가 이스라엘 왕국을 세웠어요. 사마리아를 수도로 삼고. 그래서 이제 북이스라엘 왕국에는 다윗의 혈통이 아닌 이제 임의의 사람들, 능력 있고 실력 있는 자들이 나타나서 이제 나라를 이끌어갔고 그리고 이제 그 다윗의 왕국이었던 르호보암의 왕국은 다윗의 지파인 유다 지파. 우리는 혈육인데 우리가 너를 배반할 수 없다 하고 르호보암을 선택하고 그다음 베냐민 지파. 베냐민 지파는 다윗 전왕이었던 사울 왕의 지파였는데 다윗이 왕위에 오르고 난 다음에 굉장히 은혜를 베풀었어요. 그래서 그들은 다윗에게 유다 지파에게 은혜를 입은 자들이기 때문에 우리가 은혜를 배반할 수 있나 해서 유다 지파와 베냐민 지파가 이제 유대 왕국을 선택한 겁니다. 그래서 그때부터 역사에서 이스라엘은 북이스라엘 왕국과 남유대 왕국으로 나누어졌습니다. 근데 이제 히스기야는 누구냐 하면 다윗의 왕국인 남유다 왕국의 13대 왕으로서 25세의 나이에
BC 741년에 왕위에 올랐습니다. 근데 이제 히스기야는 어떤 왕이냐면 그 유대 왕국의 수많은 왕들 가운데서 다윗 다음으로 가장 위대한 왕으로 이스라엘 사람들은 생각하고 있고, 히스기야가 죽었을 때 그 왕의 묘실에 가장 높은 곳에 그를 장사했습니다. 히스기야는 어떤 인물이었느냐 하면 개혁가였습니다. 개혁적인 사람, 혁신적인 사람. 그러니까 이제 레포르마돌, 인노바돌이었는데 사람은 두 부류로 나눠지는 거예요. 이런 측면에서 개혁적인 사람, 혁신적인 사람, 또 한 부류는 간습적인 사람입니다. 간습론적인 사람. 습관에 젖고 형편에 젖는 사람. 근데 히스기야는 큰 개혁을 이룬 겁니다. 그럼 우리가 좀 생각해 봐야 되는 것이 어떻게 히스기야가 25세라는 나이에 왕이 올랐는데 25세가 적다 하면 적고 적지 않다고 말을 하면 또 결코 적지 않을 수 있는 나이예요. 20대 중반인데 철없는 청년으로 스스로 자기를 치부하려 그러면 나는 뭐 나이가 어리니까 막 놀아도 돼. 좀 즐기고 놀자. 이럴 수도 있고 어떻게 생각하느냐에 따라서 남은 인생을 좌우할 수 있는 굉장히 중요한 시기였는데 25세의 히스기야가 왕위에 올랐습니다. 그런데 어떻게 히스기야가 그 당시에 굉장히 어려운 상황이었어요. 왜냐하면 히스기야가 6살 되었을 때 BC 722년 히스기야가 6살 됐을 때 이웃나라인 이스라엘 왕국이 패망했습니다. 북이스라엘 왕국이 200년 동안의 건국의 역사를 뒤로하고 아시리아의 침공을 받아서 패망했습니다. 자, 그럼 우리가 이런 부분을 좀 생각해 보면 여기 나오죠. BC 722년 북이스라엘 왕국이 아시리아의 침공으로 200년 만에 멸망했습니다. 그때 이제 이웃나라인 남유다 왕국의 히스기야가 6세의 어린아이였어요. 어렸습니다. 6세의 어린 아이였는데 아버지는 아하스라는 사람이었습니다. 그럼 우리가 6살쯤 되지면 사람이 이제 자기 인생의 기억을 할 수 있는 나이가 한 4, 5살은 되져야 됩니다. 4, 5살이 되어지기 전에 있었던 일들은 거의 기억을 못해요. 아주 기억력이 좋은 사람이라면은 사진 찍은 것처럼 1카트, 2카트 정도. 보통 한 5살은 돼야지 이제 자기 인생에 기억할 수 있는 나이인데 히스기야가 6살 때 원래는 형제 나라였지 않습니까? 이웃 나라였던 북이스라엘 왕국이 200년의 역사를 뒤로하고 패망을 했습니다. 그러면 이제 옆에 있는 남유다 왕국이 이게 남일처럼 남일인가 보다 강 건너 불구경하는 게 아니고 그 강력한 왕국인 아시리아가 북이스라엘 왕국만 멸망시키고 가만히 있겠습니까? 언제든지 남유다 왕국을 쳐들어와서 멸망시킬 수 있었기 때문에 왕국이 난리가 난 거예요. 아버지, 어머니, 아버지 후궁들, 그리고 내신들 막 hun근히 소랄스럽고 히스기야는 어렸지만 심상치 않은 일이 일어났다는 사실을 분명히 기억할 수 있는 나이였습니다. 그리고 이제 히스기야는 이제 왕세자로 정해져 가지고 앞으로 왕이 되기로 정해지는 왕자였어요. 그런 사람 왕세자라고 하는데 자기가 이제 나이가 들면 왕이 되면 뻔한데 이제 이스라엘이 북이스라엘 왕국이 멸망하는 것을 6살 때 보고 그 배경 속에서 자랐기 때문에 이제 불안한 거죠. 자기가 왕위에 오르면 분명히 왕이 될 텐데 이런 어려운 시기에 내가 왕위에 오르면 어떻게 될까? 저 이스라엘 왕국을 멸망시키는 아시리아가 우리 유대 왕국을 공격하지 않는다라고 누가 장담할 수 있어? 그리고 중동 지역에는 고대의 최고의 강국이었던 이집트가 자리 잡고 있고, 그 다음에 이제 그 당시에는 아시리아가 최고 전성기였고, 또 새로운 신진 제국, 임페리온, 이 바벨론이 등장하고 있었어요. 그러니까 이제 이집트, 시리아, 아시리아, 바벨론, 이제 그 강력한 나라들, 열강이라 하지 않습니까? 그 열강의 틈에 낀 아주 작은 나라가 남유대 왕국이었다는 거죠.
그 남유대 왕국은 정말 바람 앞에 있는 언제 꺼질지 모르는 작은 등불 같은 그런 운명이었어요. 히스기야는 그런 시기에 자기가 왕위를 계승하게 되는 운명을 타고난 겁니다. 그럼 우리는 이제 이런 형편이 있을 때 어떻게 하죠? 왜 내가 하필 이럴 때 태어나가지고, 왜 내가 이런 집에 태어나가지고, 왜 나는 이럴까? 우리는 간섭적인 사람은 끝없이 남을 탓하면서 형편에 젖어서 형편에 끌려가는 패배자 인생을 살게 된다는 거죠. 히스기야는 정말 이런 운명에 처해 있었어요. 근데 히스기야는 첫 번째 생각을 했습니다. 북이스라엘 제국이 멸망한 이유가 무엇인가 분석하기 시작했습니다. 그러면 북이스라엘 왕국은 어떻게 멸망했느냐 하면 북이스라엘 왕국에는 총 19명의 왕이 있었습니다. 근데 그 19명의 왕들 가운데서 7명의 왕만 자기 생명을 다 누리고 자연사를 했고 나머지 12명의 왕은 다 피살되었습니다. 그러니까 이제 북이스라엘 왕국의 그 왕들의 역사라는 것은 그냥 이것은 슬픔과 고통, 그리고 북이스라엘 왕국은 지독하게도 하나님을 섬기지 않고 그리고 육체의 욕망과 정욕과 이방 신을 섬겼던 배교자들이었습니다. 그래서 이제 이것을 히스기야가 살펴보면서 북이스라엘 왕국의 패망의 이유는 그들이 하나님을 버렸기 때문에, 마음에서 하나님을 버리고 생각 올라오는 대로, 감정 끌어가는 대로, 욕망이 끄는 대로 형편을 탓하며 살아갔기 때문에 망했다라는 것을 깨달았습니다. 이제 이스라엘 왕국의 멸망의 원인을 정확하게 알았기 때문에 이제 이 히스기야는 자기 선조들, 왕들의 이제 그러니까죠. 자기 선조들을 한번 생각해 봤습니다. 그래서 이제 히스기야가 13대 왕인데 8대 요아스는 5대 할아버지죠. 5대 할아버지 요아스는 어렸을 때 죽을 수밖에 없었어요. 죽을 수밖에 없는 상황이었는데 아버지의 아내였던 그러니까 할머니 뻘 되는 그 할머니 뻘 되는 여자가 누구였느냐 하면 북이스라엘 왕국의 아합과 이세벨의 딸이었거든. 아합과 이세벨, 정말 우상을 숭배하던 이스라엘 최고의 악한 왕인데 그 딸이 남유다 왕국 여호람 왕과 결혼했다는 것입니다. 그 딸의 이름이 아달랴인데 이 두 사람 사이에서 아하시아라는 왕이 태어났어요. 근데 이 아하시아 왕도 어머니 영향을 받아가지고 하나님을 잘 못 섬기고 악한 왕이었어요. 그런데 아하시아 왕이 죽게 되었을 때에 이제 이 아달랴가 자기 아들이 왕인 아들이 죽으니까 다른 사람이 왕이 못 되게 하기 위해서 모든 왕의 가족들을 다 몰살시켰습니다. 자기가 왕이 되기 위해서. 아주 악한 여자였는데 그때 이제 아하시아의 아들 중에 하나인 요아스가 대제사장 여호와다의 도움으로 피신을 하고 나중에 그의 도움을 입어서 이스라엘 왕국의 왕이 되었습니다. 그래서 요아스는 어렸을 때 죽어야 될 사람이었는데 제사장 하나님의 훌륭한 종을 만나서 보호를 받고 나중에 왕위를 다시 회복하고 그리고 요야다가 죽고 난 다음에 하나님을 떠나면서 점점 악해져 버렸습니다. 그의 이제 아들이 아마사인데 아마사는 왕위에 오르고 난 다음에 이제 이 히스기야의 4대 할아버지죠. 그럭저럭 하나님의 말씀을 잘 듣는 것 같았지만 점점 악해져 버렸습니다. 그 다음이 우시야인데 히스기야의 3대 할아버지입니다. 다윗 히스기야 다음으로 유다 왕국 역사의 가장 위대한 왕이었습니다. 하나님을 온 마음으로 찾으면서 기적 같은 어떤 하나님 역사를 굉장히 많이 경험했어요. 근데 우시야가 이제 하나님의 은혜를 많이 입다 보니까 그 말년에 교만해져 가지고 이제는 성전에 하나님 앞에 분향, 향을 피우는 것은 기도의 행위를 말하는데 하나님께 예배를 드리는 건 제사장이 해야 되는 건데 자기가 직접 분향하려고 하나님의 종도 무시하고 내가 은혜를 많이 입었는데 뭐 내가 하면 안 될까? 그렇게 교만하게 행하다가 하나님이 그를 쳐서
성전 안에서 문둥병자가 되어져서 그 마지막 말년을 왕궁에 갇혀서 문둥병자로 살았습니다. 그 다음에 이제 히스기야의 할아버지인 요담인데, 요담이라는 왕은 그냥 대충 아주 뛰어나지도 않고 너무 악하지도 않고 그럭저럭 하나님을 섬기다가 죽은 왕입니다. 그 다음에 이제 히스기야의 아버지 아하스인데, 아하스는 이스라엘 유대 왕국 역사의 가장 악한 왕 중에 한 명입니다. 정말 우상을 많이 섬겼던 악한 왕이었습니다. 근데 히스기야가 이제 이런 부분들을 생각해 본 겁니다. 자기가 25세의 왕위에 올랐으니까 6세 때 북이스라엘 왕국이 망했고 19년이라는 시간 안에 사춘기쯤 들었었을 때 자기 이제 왕위에 올라가야 되는데 나라의 운명이 언제 패망할 줄 모르는, 주변을 보니 이집트 강력하고 아시리아도 최고 전성기였는데 좀 꺾이고 있고 새로운 이제 신진 최고의 제국이 바벨론이 등장하는데, 그러니까 이 유다 왕국이라는 왕국은 언제 망해버릴지 모르는 그런 위치였습니다. 어떤 그런 심리적인 압박감을 받으면서 히스기야가 이스라엘 유대 왕국 역사의 위대한 왕이 되게 만들어준 요인이 있는데, 히스기야는 그 침착하게 진지하게 자기가 당면한 형편을 생각하면서 문제의 원인이 어디에 있는지 그걸 정확하게 분석해서 문제의 원인이 어디 있지? 우리가 어떤 문제를 해결하기를 좋아하는데 문제를 해결하려고 그러면 먼저 문제의 원인을 알아야 돼요. 문제의 원인을 파악 못하면 해결은 존재하지 않습니다. 그래서 이제 히스기야는 이건 피할 수 없는 운명이기 때문에 너 어떻게 해야 되지? 나 어떻게 해야 되지? 나는 왜 이럴 때 내가 왕자로 태어났지? 왜 하나님 나에게 이렇게 하신 것이지? 그러다가 이 피할 수 없는 형편 앞에서 진지하게 생각하게 됩니다. 그러면서 왜 북이스라엘 왕국이 망했지 생각해 보았습니다. 북이스라엘 왕국이 망한 이유, 성경이 이렇게 이야기합니다. 여기 화면에 나오죠? 열왕기하 18장 12절입니다. 이는 저희가 그 하나님 여호와의 말씀을 준행치 아니하고 그 언약을 배반하고 여호와의 종 모세의 모든 명한 것을 거스려 듣지도 아니하며 행치도 아니하입니다. 그들이 하나님을 버렸기 때문에 결국 멸망했다라는 것을 알게 되었습니다. 그리고 다시 히스기야는 자기 선조들을 생각해 봤어요. 이제 이 망한 이스라엘 왕국은 두 번째 치고 우리 할아버지 왕들, 선왕들은 어떻게 했지? 5대 할아버지 요시야는 그가 하나님을 가까이 하고 자기에게 하나님의 말씀을 전해주는 하나님의 종을 가까이 할 때 전성기를 누렸는데 그 하나님의 종이 죽고 난 다음에 마음이 교만해지면서 마음에서 하나님 버리면서 세태기에 들어갔다. 하나하나 우시야는 정말 위대한 할아버지였는데 은혜를 많이 잊고 마음이 교만해져서 하나님을 무시하고 제사장을 무시하고 그때 전성기의 세태기를 맞이했고, 이렇게 하나하나 분석하면서 정확한 답을, 그러니까 남유다 왕국 선조들의 역대기를 살펴보면서 그들의 흥망성쇠, 흥하고 망하고 잘되고 못되고의 정확한 원인을 파악했다는 것입니다. 그리고 BC 741년 히스기야가 25살이 되던 해에 이스라엘 유다 왕국의 13대 왕으로 등극하게 되었습니다. 자, 이게 이제 히스기야라는 인물이 유다 왕국의 다른 왕들과 정말 다른 사람으로 이 히스기야를 높이 올려줬던 원인입니다. 그러니까 히스기야는 문제의 원인을 정확히 분석해서 두 번째, 해결책을 강구하고 세 번째, 철저하게 그 해결책을 실행해 나가기 시작했습니다. 그러면서 왕국의 운명이 바뀌었습니다. 나라가 바뀌고 나라가 강력해지고 하나님은 그와 함께 하시면서 이런 놀라운 어떤
일을 한 사람입니다. 자, 이 세상은 이제 두 부류의 사람으로 나누어집니다. 하나는 개혁자에 가까운 사람, 혁신적인 사람. 그 사람이 어떤 곳에 가게 되었을 때 처음에는 어려움도 있고 힘든 것도 있고 잘못된 습관들도 굉장히 많지만 시간이 지나면서 그가 그곳에 있는 동안에 그 문제의 원인을 정확하게 첫 번째는 자기가 처한 상황을 즉시해야 돼요. 내가 지금 어떤 형편에 있는지 당면한 상황을 즉시하고, 두 번째는 그 문제의 원인을 찾아서 깊이 생각하면서 발견하고, 세 번째는 그 해결책을 강구하는 겁니다. 그러면 여기에서 벗어나 이제 문제의 원인을 내가 알았는데 어떻게 하면 인생이 달라지는 거지? 어떻게 하면 내 인생이 복되지고 내 인생이 아름다워질까? 어떻게 하면 내가 속해 있는 이 단체가, 내 가정이, 내 직장이, 내 학교가, 내 교회가 새로워지고 하나님의 복으로 가득해질 수 있을까? 해결책을 강구하고, 네 번째는 하나하나 철저하게 실행해 나가는 것입니다. 이런 부분, 이 히스기야가 가지고 있었던 네 가지의 특징, 장점이라고 하나님이 그에게 주신 부족한 자, 부족하기 때문에 하나님을 찾는 자에게 주신 지혜였습니다. 첫 번째, 1번, 문제의 원인을 정확하게 발견하는. 2번, 해결책을 찾아나가는 것. 3번, 그 해결책을 철저하게 하나하나 실행해 나가는 것입니다. 그러면서 그 인생의 변화가 일어나고 혁신이 일어나고 형편에 젖어 사는 것이 아니라 하나님의 은혜와 복이 가득해지는 사람이 되는 것입니다. 오늘 제가 시간 관계상 성경을 찾아 읽지는 않았지만 제가 한번 볼게요. 이 역대하 29장 1절에 보면 이게 굉장히 중요한 이야기예요. 여러분이 잘 보셔야 됩니다. 29장 1절, 히스기야가 위에 나아갈 때의 나이 25세라 예루살렘에서 29년을 치리하니라. 그 모친의 이름은 아비야라 스가리아의 딸이더라. 히스기야가 그 조상 다윗의 모든 행위와 같이 여호와 보시기에 정직히 행하여. 그 다음 3절입니다. 원년 정월에 여호와의 전문들을 열고 수리하고 제사장들과 레위 사람들을 동평광장에 모으고. 자, 히스기야가 25살의 나이에 왕위에 등극했을 때 제일 처음으로 한 것이 뭔지 아세요? 어떤 사람이 어떤 위치에 올라가게 될 때 제일 처음 하는 게 제일 중요해요. 노는 거 좋아하는 사람은 제일 처음으로 놀 거고, 먹는 거 좋아하는 사람은 먹을 거고, 여행하는 거 좋아하는 사람은 여행할 겁니다. 근데 히스기야가 25살의 나이에 이와 같은 배경에서 왕위에 등극했을 때 첫 번째 해, 첫 번째 날, 첫째 날 한 것이 이른 아침에 일어나서 씻고 옷을 입고 대신들을 다 모으고 제사장들을 모으고 일꾼들을 모아서 우리 성전으로 올라가자. 하나님의 성전으로 올라가자. 저 북이스라엘 왕국의 왕들이 마음에서 하나님을 버렸기 때문에 정신이 해이해지고 마음이 풀어지고 형편대로 끌려가면서 결국 인생이 다 망하고 말았다. 내가 우리 조상 왕들 할아버지의 역대기를 보니까 그들이 마음을 모아서 하나님을 찾을 때 최고의 전성기를 누렸더라. 그들이 마음에서 하나님을 버리고 욕망대로 생각대로 흘러갈 때 항상 패망했더라. 우리 모두 함께 하나님의 성전으로 올라가자. 그래서 문을 열었습니다. 문을 열어서 성전 안에 오랫동안 문이 닫혀 있었는데 온갖 더러운 것들을 다 씻어내고 치우고 또 그 안에 할아버지 왕들이 넣어놨던 이방의 우상을 잡다한 것들을 다 버리고, 이것이 히스기야 왕이 왕위에 올라가서 제일 처음으로 한 것입니다. 뭐였죠? 마음을 다하여 하나님을 찾는 것이었습니다. 진실한 마음으로 내 마음을 다하여 하나님을 찾았을 때 나라의 운명이 여기에 있고 내 인생의 운명이 여기에 있고
내가 잘 되고 내가 못 되고 나의 전성기, 나의 세택이 이 모든 것들이 여기에 있다는 것을 히스기야는 정확하게 알았습니다. 끝으로 제가 29장 20절 말씀을 읽겠습니다. 히스기야 왕이 일찍 일어나 성읍의 기인들을 모아 여호와의 전에 올라갔어요. 그러니까 히스기야에 관한 기록이 나오는 부분을 보면 이런 부분이 계속 반복되고 있습니다. 그게 뭐냐면 일찍이 일어나서 제일 첫 번째 내가 무슨 뭐 친구들 만나서 떠들고 놀고 음악 들고 그렇기 전에 제일 먼저 조용히 하나님 앞에 나아가서 하나님 어떻게 해야 합니까? 하나님 제가 어떻게 살아야 되죠? 하나님 제가 무슨 일을 해야 되죠? 하나님 저를 가르쳐 주세요. 그 마음에서 하나님을 찾는 것이 첫 번째였을 때 하나님은 그것을 통해서 히스기야에게 지혜와 능력을 주시고 또 히스기야를 도울 수 있는 하나님의 사람들도 보내줬어요. 유대 왕국의 역사에 다윗 왕 다음으로 가장 위대한 왕으로서 물론 그가 말년에 조금 마음이 풀어져서 실수한 부분도 있지만 그렇지만 전반적인 모든 부분을 볼 때 정말 위대한 지도자였다는 것입니다. 사랑하는 우리 군유스코 중남미 동문 여러분, 여러분은 어떤 부류의 사람입니까? 간습론적인 사람 아닙니까? 남 탓하고 형편 탓하면서 그냥 형편이 끄는 대로 생각이 끄는 대로 감정이 끄는 대로 그렇게 살면 여러분이 멸망한 북이스라엘 왕국의 왕들처럼 되죠. 남유다 왕국의 정말 패망했던 왕들 같은 인생을 살게 됩니다. 역사는 반복됩니다. 성경에 적혀있는 역사는 곧 나의 역사입니다. 자하상이라고 아시죠? 자기의 얼굴을 그린 그림. 여러분은 성경의 이 역사를 통해서 나의 얼굴을 발견해야 됩니다. 내가 히스기야가 될 수도 있고 하나님 앞에 정말 악했던 왕들처럼 될 수도 있습니다. 내 인생이 정말 혁명, 뭐 좀 이상한 표현이지만 개혁적인 레포르마돌 그리고 혁신적인 인노바돌 하나님의 능력과 힘과 복이 가득한 인생을 살 수도 있고 또 하나는 콘벤셔널리스타 형편에 젖어서 술에 술 탄 듯이 물에 물 탄 듯이 패배자로 살 수도 있습니다. 여러분이 군유스코 동문이 됐다는 굉장히 큰 의미가 있습니다. 이곳에는 기쁨과 즐거움과 모든 긍정적인 에너지가 가득하고 가장 중요한 것은 여러분에게 생명과 복과 지혜를 줄 수 있는 하나님의 마음이 살아있습니다. 여러분이 이 마음을 배워서 여러분의 인생이 히스기야처럼 복되어지게 되기를 바랍니다. 오늘 여기까지 여러분과 함께 말씀을 나누겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 목사님께서 전해주신 말씀처럼 여러분 어떤 상황에 있든 진실하게 하나님을 먼저 찾았던 히스기야를 하나님이 강성케 하신 것처럼 여러분들이 이 말씀을 마음에 품고 계실 때 여러분이 계신 곳 어느 곳이든 그곳에서 개혁을 일으키고 또 새로운 생명의 싹을 틔우는 군유스코 동문이 되리라 믿습니다. 네, 감사합니다. 이제 여러분 오늘 참석해주신 여러분들과 함께 기념사진을 촬영하고 싶은데요. 여러분의 이제 얼굴을 모두 활짝 보여주실 수 있도록 해주시고요. 네, 저희가 두 가지 포즈로 촬영을 하려고 합니다. 첫 번째는 오늘이 1주년 기념이기 때문에 1주년을 의미하는 뜻에서 이렇게 손가락 하나를 여러분 화면에 가장 잘 보이는 곳에 여러분이 원하는 곳에 위치시켜 주시기 바랍니다. 자, 네, 어디든 좋으시고요. 자, 1주년 기념하는 뜻으로 하고 제가 숫자를 세겠습니다. 5초 셀 동안 여러분들 미소와 함께 이렇게 해주면 되겠습니다. 자, 그럼 찍겠습니다. 준비되셨죠? 자, 하나, 둘, 셋. 스마일. 1, 2, 3, 4, 5. 네, 감사합니다. 네, 다음 포즈를 해볼 텐데요. 여러분, 머리 위로 하트? 네, 머리 위로 하트 가능하시겠죠?
최대한 이쁘게 만들어 주시고요. 자, 머리 위로 하트하고 또 저희가 5초 동안 찍겠습니다. 자, 여러분, 제가 세겠습니다. 하나, 둘, 셋. 스마일. 1, 2, 3, 4, 5. 후! 네, 여러분의 이렇게 적극적으로 해주신 덕분에 아주 예쁜 사진이 남을 것 같습니다. 네, 그러면 광고 말씀 잠시 드릴 텐데요. 먼저 첫 번째 광고입니다. 11월 20일 토요일에 전국 군유스코 총동문회가 있습니다. 오늘은 중남미 총동문회고 전체 군유스코 총동문회가 11월 20일 토요일에 있으니까요. 중남미 동문 여러분 모두 함께 해주실 거죠? 네, 감사합니다. 여러분들이 별이시기 때문에 여러분들이 함께 하셔서 자리를 빛내주시기 바랍니다. 네, 두 번째는 후원입니다. 중남미 총동문회 7차 후원 국가는 IT입니다. 네, 여러분 현재 IT에 많은 복음의 역사가 있고 또 어려움도 있는데 여러분들의 마음을 모아주시면 IT에 아주 큰 힘이 될 것입니다. 네, 그리고 여러분 다 같이 IT 지금 사진 보고 계신데요. IT에 여러분들의 후원이 많은 도움이 될 것입니다. 네, 그리고 다 함께 축하해 주실 일이 있습니다. 첫 번째로 군유스코 홍보 영상 공모전에서 우리 중남미의 멕시코가 3등을 수상을 했습니다. 우! 네, 중남미를 대표해서 또 우리 공모전에서 활약해 주신 또 멕시코를 다 함께 축하해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 또 하나인데요. MBC와 YMC에서 공동 주최한 더 위대한 도전 공모전에서 포에르토리코 20기 박선영 단원이 금상을 수상을 했습니다. 여러분 이것도 함께 축하해 주시겠습니다. 네, 감사합니다. 이것으로 광고는 마치고요. 네, 마지막으로 오늘 총동문회를 끝내는 폐회 기도를 신재원 선교사님께서 해주시겠습니다. 목사님 기도 부탁드리겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리가 중남미 곳곳에 또 한국의 다른 곳에 몸을 담고 있지만 잠시 우리 인터넷 플랫폼 매체인 줌을 통해서 제1회 군유스코 중남미 동문회를 개최할 수 있도록 도와주셔서 감사합니다. 이 자리에 있는 모든 동문들이 적어도 한 번은 하나님이 주신 마음에 끌려서 자기가 자기 집을 떠나서 다른 나라로 내가 모르던 문화, 내가 모르던 언어를 가진 곳으로 가서 하나님을 의지하고 도전을 해본 경험을 가지고 있습니다. 그렇게 1년 가까이 또 덜어는 2년씩 3년씩 산 경우도 있지만 그렇게 군유스코 단원으로 지내는 동안에 많은 실수도 했지만 하나님이 내적으로 많이 자라게 하시고 인생 남은 여생에 잊을 수 없는 어떤 추억들 또 어떤 가치관을 형성하시고 하나님이 주시는 귀한 마음을 주셨습니다. 그리고 그들이 이제 한국으로 또 중남미 곳곳으로 집으로 돌아가 있지만 그들 마음속에 그 군유스코 단원으로 살았던 그 기억이 그대로 살아있어서 늘 그들의 마음을 이끌고 있을 줄로 믿습니다. 하나님 아버지 한 사람 한 사람 다 하나님의 사랑을 입은 사람들이고 또 하나님의 종들의 사랑과 은혜를 입은 사람들입니다. 우리가 어디에 있든지 간에 은혜를 베풀어 주셔서 하나님 정말 우리가 생각 일어나는 대로 감정이 끄는 대로 또 주변의 환경이 조성되는 대로 그렇게 살지 않게 해주시고 그렇게 살면 우리 인생은 망할 수밖에 없고 우리는 정말 많은 슬픔과 고통을 당할 수밖에 없습니다. 히스기야 왕처럼 하나님 앞으로 나아가서 내 마음의 성전문만 아니라 하나님을 향한 내 마음의 문을 열어서 하나님을 찾고 내 마음에 하나님의 생각과 다른 생각들이나 욕망을 내어버리고 하나님 앞에 진지하게 나아가서 하나님이 주시는 생명의 말씀, 빛을 우리 마음에 받아서 우리의 삶이 능력과 변화와 하나님 역사가 가득해지고 행복이 가득하게 되기를 바랍니다. 그래서 우리 인생이 복되어지고 우리 가족이 우리 주변에 있는 모든 사람들이 함께 복을 받게 하여 주시옵소서. 감사를 드립니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 감사합니다. 오늘 중남미 1주년 기념 행사에 참여해 주신
한국 그리고 전 세계 중남미 굿뉴스코 동료 여러분 다시 한번 감사드리고요. 오늘 함께해서 너무나도 행복한 시간이 되었는데 이 행복한 기억 가지고 다음 동문회 때 또 만나 뵙겠습니다. 동문회 이후 나라별로 모이고 싶은 나라는 자유롭게 모이셔도 좋습니다. 그럼 이것으로 중남미 총동문회 1주년 기념 행사를 모두 마치겠습니다. 여러분 함께 하셨나 수고하셨고 모두 안녕히 가세요. 안녕.